ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पातो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधिता लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रतंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. அத்தியாயம் 18 18 சாப்டர் ஸ்லோகா நம்பர் 1 முதல் 75 வரை. श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश. कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यम् इति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि. मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन. सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्.
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् नियतं संगरहितं अरागद्वेषदकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषम् सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः अस्य शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तप्तः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धि सापात्त सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सापात्त राजसे धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सापात्त सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सापात्त राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सापात्त तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम्
निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवि स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपश्शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमप्यज्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषां सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्तसेवी लग्वासि यथा वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृच्छैतदशेषेण मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽप्यसूयते ययिमं परमं गुह्यं
मद्भक्ते स्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्यसंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भवे अध्येष्यते च इमां धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च सोऽपि मुक्तस्सुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच यद्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 76 ராஜன் சம்ஸ்மிருத்ய சம்வாதம் இமமத்புதம் கேசவார்ஜுனயோः புண்ணியம் ஹ்ருஷ்யாமி ச முहुर्मुहुः ராஜன் சம்ஸ்மிருத்ய சம்வாதம் இமமத்புதம் கேசவார்ஜுனயோः புண்ணியம் ஹ்ருஷ்யாமி ச முहुर्मुहुः பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் எல்லையற்ற கருணையினால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை தொடர்ந்து தியானம் செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கிறது. 17 அத்தியாயங்கள் முடிந்து 18வது அத்தியாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம். 18 அத்தியாயத்தையும் நிறைவு செய்யும் தருவாயில் இருக்கிறோம். 18வது அத்தியாயத்தில் இன்னும் 2 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கிறது. அப்படின்னா பகவத்கீதை முழுவதும் படித்து முடிச்சிட்டோமா? அப்படித்தானே அர்த்தம் சுவாமி. நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா நாங்கள்லாம் பகவத்கீதையை முழுவதுமாக படித்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. எந்த ஒரு கிரந்தத்தையும் நான் படித்து முடிச்சிட்டேன்னு சொன்னால் அங்கே மிகப்பெரிய அஞ்ஞானம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். யாராலையும் எந்த கிரந்தத்தையும் முழுவதுமாக படித்து முடிக்க முடியாது. இதெல்லாம் கடைசி நாள் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் தொடர்ந்து தியானம் செய்யப்பட வேண்டிய நூல்கள். வாழ்வில் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் தியானம் செய்யப்பட வேண்டிய நூல்கள். ஒவ்வொரு நாளும் புதுவிதமான அனுபவங்களை கொடுக்கக்கூடிய நூல்கள். அதனால் இந்த மாதிரி நூல்களை தொடர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் படித்து கொண்டே இருக்கணும். எல்லோரும் ரொம்ப சத்தமாக சாண்டிங் பண்ணிங்க, அற்புதமாக இருந்துச்சு கேட்குறதுக்கு. பகவான் சொல்லியிருக்கார், எங்கெல்லாம் என்னுடைய நாமம் சொல்கிறாங்களோ அங்கே நான் நிச்சயமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால் அந்த பரிபூர்ணமான நம்பிக்கையோடு நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த பகவத்கீதையை சாண்டிங் பண்ணும் பொழுது அந்த பராசக்தி, அந்த பரபிரம்மன் இங்கே நம்ம கூடவே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நிச்சயமாக உணர முடியும். 18வது அத்தியாயம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அர்ஜுனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்கினது. பல்வேறு விஷயங்களை அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். நம்ம அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம். இன்றைக்கி ஸ்லோகா நம்பர் 76 கடைசியாக நம்ம பார்த்தது சஞ்சயனுடைய அவருடைய விளக்கத்தை நம்ம பார்க்குறோம். கடைசி 3 ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனனுடைய நஷ்டோ மோகான்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. எனக்கு எல்லா சந்தேகமும் தீர்ந்து போச்சுன்னு சொன்னதுக்கப்புறமா சஞ்சயன் பிக்சருக்கு வர்றார். அவர் அந்த காட்சிகளெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவர் இப்போ சொல்கிறார், என்னுடைய உள்ளம்
பூரிப்பு அடைகிறது, புலகாங்கிதம் அடைகிறேன். ஏனென்றால் சொல்லப்படும் நூல் பகவத்கீதை, சொல்பவர் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், அதை கேட்பவன் அர்ஜுனன். இப்படி ஒரு உன்னதமான நிலையை நான் கண்டும் கேட்டும் ரெண்டும் நடக்குது அவருக்கு. அவர் கண்ணால் பார்க்கிறார், அது விஷயங்களையும் காதால் கேட்குறார். அதனால் நான் உள்ளம் பூரிப்பு அடைகிறேன் அப்படிங்கிறத சொன்னார். அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த ஸ்லோகமும். ராஜன் சம்ஸ்மிருத்திய சம்ஸ்மிருத்திய சம்வாதம் இமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனயோகோ புண்ணியம் ஹரிஷ்யாமி ச முகுர் முகோஹோ. சாரதா தேவியினுடைய தியான மந்திரத்திலையும் இந்த மாதிரி முகூர் முகோன்னு முடியும். ஜனனீம் சாரதாம் தேவீம் ராமகிருஷ்ணம் ஜெகத்குரும் பாதபத்மே தயோஸ்ருத்வா பிரணமாமி முகூர் முகோஹோ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? முகூர் முகோனா திரும்ப திரும்ப, முகூர் முகோஹோ திரும்ப திரும்ப எனக்கு அதை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் உள்ளமெல்லாம் பூரிப்பு அடைகிறேன். ராஜன் ஏ மன்னா, யாரை பார்த்து சொல்கிறாரு? ஹே திருதராஷ்டிர மன்னா, நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்சம் கூட அந்த உணர்வே இல்லையா? எனக்கு அந்த கேட்கும் பொழுதெல்லாம் உள்ளம் பூரிப்படையுது, நீ கட்டையாட்டம் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறியே, உனக்கு கொஞ்சம் கூட உள்ளம் பூரிப்படையலை. பகவானுடைய இவ்வளவு அனுபவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கார், பகவானுடைய உபதேசங்கள்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வர்றேனே, உனக்கு கொஞ்சம் கூட உன்னோட உடம்புல மாற்றம் வரலையே அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கேள்வி அமையுது. ஹே ராஜன் அப்படின்னா என்னதான் உன் உள்ளத்தில் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஹே ராஜன், ஹே மன்னா, கேசவ அர்ஜுனயோகோ கிருஷ்ணனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இமம் இந்த புண்ணியம் புண்ணியமான அற்புதம் அற்புதமான சம்வாதம் அப்படின்னா உரையாடல். ரெண்டு பேருக்கு இடையில் நடக்கக்கூடிய உரையாடலுக்கு பேர் சம்வாதம். சம்ஸ்கிருத்தம் சம்ஸ்கிருத்தியம், அதாவது எல்லாமே சம் என்றால் நன்றாக செய்யப்பட்டது. சம்வாதம், அந்த வாதம் நல்ல முறையில் நடக்கக்கூடியது. சம்வாதம் உரையாடல். சம்ஸ்மிருத்திய சம்ஸ்மிருத்திய, ஸ்மிருதி என்றால் திரும்ப திரும்ப நினைவுக்கு கொண்டு வருது. சம்ஸ்மிருத்திய அட்ஜெக்டிவ். சம்ஸ்மிருத்தி அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து நினைத்து, முகூர் முகோஹோ மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப திரும்ப, ஹிருஷ்யாமி ச, ஹிருஷ்யாமி அப்படின்னா மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஹிருஷ்யாமினா மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், ஆனந்தம் அடைகிறேன். அதைத்தான் நம்ம உபநிஷதம் சொல்லுது, அதைத்தான் வேதங்கள் சொல்லுது. நம்மளாம் ஆனந்த ஸ்வரூபம், தத்துவமசி, ஆனந்த ஸ்வரூபம். ஆனால் நம்ம பல நேரங்களில் அந்த ஆனந்த ஸ்வரூபத்தை மறந்துட்டு எங்கேயாவது போய் எதிலாவது ஆனந்தம் இருக்குமான்னு வெளியில் தேடிட்டு இருக்கிறோம். இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி போகிறோம். ஆனந்தம் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறது. அதை திரும்ப நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காகத்தான் இது போன்ற புண்ணியமான புனிதமான நூல்களின் மூலமாக அந்த இறைவன் மீண்டும் மீண்டும் அவதரிக்கிறார். மக்கள் எப்பெல்லாம் அந்த அவங்களுடைய இறைத்தன்மையை மறந்து போகிறாங்களோ அப்பெல்லாம் பகவான் மனித ரூபம் தாங்கி நமக்கு மனுஷன் மாதிரி சொன்னால் தான் நமக்கு புரியும். ஒரு யானை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, யானையோட கடவுள் எப்படி இருக்கும்? அவங்க அந்த யானைகளில் எப்படி தியானம் பண்ணோம்? அவங்களே பெரிய யானையை தியானம் பண்ணும். அப்படி தான் அவங்களால தியானம் பண்ண முடியும். நமக்கு மனுஷங்களுக்கு மனிதன் மாதிரி மனுஷ ரூபத்தில் சொன்னால் தான் நமக்கு புரியும். அல்லது நம்ம கஷ்டத்தை எல்லாம் ஒருத்தட்ட போய் சொல்லணும். யானைக்கிட்ட போய் சொல்ல முடியும்? மனுஷங்கிட்ட தான் சொல்ல முடியும். அப்போ நமக்கு மனுஷ ரூபத்தில் சொன்னால் தான் நமக்கு புரியும். அப்படிங்கிறதுனால பகவான் மனுஷ ரூபத்தில் அவதரித்து நமக்கு விஷயங்களை சொல்கிறாரு. மன்னா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த புண்ணியமான அற்புதமான உரையாடலை நினச்சி நினச்சி மீண்டும் உள்ளம் பூரிப்பு அடைகிறேன், மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து 3 ஸ்லோகங்களில் இதே தான் கருத்தை சொல்லிக்கிறார். கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சொல்கிறார். உள்ளம் பூரிப்பு அடைகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. இங்கே சஞ்சயனுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி மகிழ்ச்சி வருது அப்படின்னா அது கீதா சாஸ்திரத்தோடைய மகிமை.
ஒரு சாஸ்திரத்தை கேட்கும் பொழுது அந்த சாஸ்திரத்துடைய அனுகிரகம்னு பேர். சன்ஸ்கிரிட்டில் அனுகிரகம் சொல்லுவாங்க. குருவினுடைய அனுகிரகம், பகவானுடைய அனுகிரகம். இங்கே சாஸ்திரத்தினுடைய அனுகிரகமும் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கிறது. அதனால தான் அவருக்கு அந்த உள்ளம் பூரிப்பு அடைகிறது. ஒரு சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது, அணுகும் பொழுது தாயை போல் அவங்ககிட்ட போகணும். அப்படி போய் நின்னோம்னா நிச்சயமாக அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு சரியாக வழிகாட்டும். இங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சஞ்சயனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வருகிறது. எப்படி தெரியுமா? கைலாசத்தில் மானசரோவர்னு ஒரு தடாகம் இருக்கிறது. கைலாசில் பெரிய நீர்நிலை இருக்கிறது. அந்த மானசரோவரில் இரவு முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா பனிக்கட்டி ஆகிடும். அந்த தண்ணி, அந்த குளம் முழுவதுமே, அந்த தடாகம் முழுவதுமே பனிக்கட்டி ஆகிடும். காலையில் சூரியன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சூரிய ஒளிப்பட்டு தண்ணியாக மாறும். இது தினசரி அங்கே நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. அது மாதிரி இந்த சஞ்சயனுக்கு அந்த உரையாடலையும், அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணனையும், அந்த அர்ஜுனனையும் அது திரும்ப திரும்ப பார்க்கும் பொழுது அவர் உள்ளம் பூரிப்படைகிறது. ஒரு தியான நிலைக்கு போகிறார், ஒரு பரவச நிலைக்கு போகிறார். இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் அவருக்கு கிடைக்கிறது, நமக்கும் கிடைக்கும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அதான் சொல்கிறார் விவேகானந்தர்கிட்ட. கடவுளை பார்த்துருக்கிறீங்களா கேள்வி கேட்டார் இல்லையா சுவாமி விவேகானந்தர். கடவுளை பார்த்துருக்கிறீங்களா? எல்லாரும் சொன்னார், நல்ல பையன்டா, நீ நல்ல கேள்வியெல்லாம் கேட்குற அப்படின்னு அந்த வாத்தியார்கள்லாம் சொன்னாங்க. நீ நல்ல பையன்டா, நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கிற அப்படி சொன்னாங்களே தவிர யாருமே அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லலை. அப்புறம் கடைசியாக ஒரு வாத்தியார் தான் சொன்னார். என்ன சொன்னார்? நீ பார்க்க வேண்டிய ஆள் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் பேர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். அவர் தட்சிணேஸ்வர கோயிலில் இருக்கார், அவரை போய் பாரு அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ நேராக நம்ம நரேந்திரநாத் விவேகானந்தர் எங்கே வர்றாரு? ராமகிருஷ்ணரை நோக்கி வர்றார். கேட்டார். ஒன்று கேட்குறார், நீங்கள் கடவுளை பார்த்துருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார். கேட்ட உடனே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொன்னார், குழந்தாய், நான் கடவுளை கண்டிருக்கிறேன். எஸ் அப்படின்னு சொன்ன முதல் ஒரு மகான் அவர் தான். எஸ்ன்னு சொன்னார். சுவாமிஜிக்கு விவேகானந்தருக்கு உள்ளம் பூரிப்பு அடைந்தது. இங்கே சஞ்சயனுக்கு எப்படி வருதோ அது மாதிரி தேடிக்கிட்டு இருக்கார் விவேகானந்தர். தேடிக்கிட்டு இருக்கார், யார் என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவாங்க தேடிக்கிட்டு இருக்கார். ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் தான் எஸ்ன்னு சொன்னார், நான் கடவுளை கண்டிருக்கிறேன். குழந்தாய், உன்னை பார்ப்பதை போல நான் தினமும் அன்னையை பார்க்கிறேன், அப்புறம் நீயும் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். இதுதான் மகான்களிலேயே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். அதனால தான் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர் சொன்னார், அவதார வரிஷ்டர் அப்படின்னாரு. வெறும் அவதாரன்னு சொல்லிட்டு போயிடல, அவதார வரிஷ்டர் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே யாரும் கிடையாது, அவதார வரிஷ்டர் அப்படின்னாரு. அப்படி அந்த அனுபவம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு கிடைச்ச அந்த அனுபவம், சுவாமி விவேகானந்தருக்கு கிடைச்ச அந்த அனுபவம் உங்களுக்கும் கிடைக்கும், எனக்கும் கிடைக்கும். இதுதான் நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது. நாம் என்ன செய்யணும்? சுவாமி கீதா கிளாஸுக்கு மட்டும் வந்தால் போதுமா? இது மட்டும் பத்தாது. வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும்? கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க்கு பண்ணணும். ஸ்கூல்லே நாங்கள் அதெல்லாம் விட்டுட்டோமே, ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறத ஸ்கூலோட அங்கேயே முடிச்சிட்டோமே நாங்கள் அப்படின்னா ஹோம் ஒர்க்கு பண்ணணும். வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமா இங்கே கேட்ட விஷயங்கள் என்ன பண்ணணும்? அசை போட வேண்டும். எங்கே இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் சமைச்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி, காய்கறி வெட்டிகிட்டு இருந்தாலும் சரி, நடந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி, என்ன வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் கைகள் அதன் பாட்டுக்கு வேலை செய்யட்டும், கால்கள் அதன் பாட்டுக்கு வேலை செய்யட்டும், கண்கள் அதன் பாட்டுக்கு நடக்கட்டும், மனம் மட்டும் இறைவனை சிந்தித்தபடி செயல் செய்யணும். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் எல்லாரும் சன்னியாசியாக போயிடுங்கன்னு சொல்லவே இல்லை. அப்படி சொல்கிறதுக்கு அவர் அப்படி சொல்லவும் கிடையாது, அப்படி அவர் ஒத்துக்கவும் கிடையாது, அப்படி நடக்கவும் நடக்காது. ஏன்னா எல்லாரும் எங்கே இருக்கிறோமோ, யார் எந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ அந்த இடத்தில் இருந்தபடியே இறைவனை சிந்திக்க பழக வேண்டும். அதுக்கு மகான்களுடைய அருள் எப்போதும் இருக்கிறது. மகான்கள் பகவானுடைய அருள் அப்படிங்கிறது எப்போதும் இருக்குது. கடலில் அந்த அருள் அந்த சாதகமான காற்று எப்போதும் வீசிக்கிட்டு தான் இருக்குது. எந்த படகுக்காரன் தன்னுடைய படகுல அந்த பாய்மரத்தை விரித்து வச்சிருக்கிறானோ அவன் அந்த அனுபவத்தை பெறுகிறான், அவன் அந்த விளைவை பெறுகிறான், அந்த காற்றினுடைய உபயோகத்தை அவன் கற்றுக்கொள்கிறான். அது யார் விரித்து வைக்கலையோ அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு துடுப்பு போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். பாய்மரத்தை விரித்து வச்சுட்டா அந்த காற்றே தள்ளிக்கிட்டே போய்டும் அந்த படகை. அது மாதிரி எப்போதும் நமக்கு இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே நம்முடைய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும்.
இப்போ யோகேஸ்வராத்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம் நம்மளுடைய போன ஸ்லோகத்தில். வியாச பிரசாதா ஸ்ருத்வா ஏதத் குஹ்யம் அகம்பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதையத ஸ்வயம்னு பார்த்தோம். யோகேஸ்வரன் அப்படின்னா அந்த இறைவனுக்கு 6 விதமான கல்யாண குணங்கள் இருக்கிறது. அதனால தான் பகவான் பேர் வச்சுருக்கோம். பகவான் சொல்கிறோம்ல, பகவானுக்கு 6 விதமான ஒரு கல்யாண குணங்கள் அவர்கிட்ட இருக்குது. என்னெல்லாம் இருக்குது? ஞானம். முதல்ல என்ன இருக்குது? ஞானம். ஞானம்னா என்ன சுவாமி? நம்மை பற்றிய அறிவு, அதாவது ஜீவாத்மாவாகிய நம்மை பற்றிய அறிவு, பரமாத்மாவை பற்றிய இறைவனை பற்றிய அறிவு. இதுக்கு பேர் ஞானம். இது ஞானம். ரெண்டாவது பலம் அப்படின்னா வலிமை, ஸ்ட்ரென்த்து. நம்ம வாழ்க்கையில் சாதனை பண்ணுறதுக்கு பல பேர் சாதனை பண்ணுறதுக்கு உட்கார்ந்து 5 நிமிஷத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான பக்தர்கள் சொல்லக்கூடிய ரிப்பீட்டடாக வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி, நான் தியானம் பண்ணுறதுக்கு உட்கார்றேன் சுவாமி, அதுக்கப்புறமா என்ன நடந்ததுன்னு தெரியலை. என்ன நடந்ததுன்னு தெரியலை. ரொம்ப நேரம் தியானம் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாலே என்ன நடந்திருக்குன்னு அவங்கக்கிட்ட விட்டுறேன். அப்போ பல நேரங்கள் என்ன ஆகுதுனாமா தாமச குணத்தில் போயிடுறோம். அதுக்கு போகாமல் என்ன பண்ணணும்? உறுதி இருந்தால் தான், உடம்புல வலு இருந்தால் தான், உடம்புல சக்தி இருந்தால் தான் சாதனைகளையும் பண்ண முடியும். அப்போ ஆன்மீக சாதனை பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட உடம்புல எப்போதும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும். அப்போ ஒரு சக்தி வேண்டும். ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னாலே நமக்கு உடனே ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னாலே மகாலட்சுமி அப்படியே படம் இருக்கணும். அப்படியே அந்த கை நிறைய அப்படி தங்க காசு கொட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். பணம் மட்டும் ஐஸ்வர்யம் கிடையாது. அதுவும் ஐஸ்வர்யம்தான், தங்கமும் ஐஸ்வர்யம்தான். ஆனால் பணம் மட்டுமே ஐஸ்வர்யம் கிடையாது. வேற என்ன இருக்குது? மன திருப்தி, போதும் என்ற மனம், அதுதான் முக்கியமான ஐஸ்வர்யம். அது இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் சந்தோஷமாக சௌக்கியமாக இருப்போம். அது இல்லாதனால தான் என்ன பண்ணுறோம்? இதை தேடி அதை தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது வாழ்க்கை. அப்போ திருப்தியும் கூட ஐஸ்வர்யம்தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னா ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் செல்வத்தையும் அதிகாரத்தையும் சமூக அந்தஸ்தையும் குறிக்கிறது. செல்வம், அதிகாரம், சமூகத்தில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்தஸ்து, இது எல்லாமே ஐஸ்வர்யம். வீரியம் அப்படின்னு இன்னொரு குணம் இருக்குது. ஆன்மீக பயிற்சிக்கு இந்த வீரிய சக்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த வீரிய சக்தியும் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். சக்தி அப்படின்னா ஆற்றல், திறமை, வலிமை, இதெல்லாம் வேண்டும். தேஜஸ், கடைசியாக இருக்கிறது தேஜஸ் அப்படின்னா ஒளி. தேஜஸ் என்றால் பிரகாசம் அல்லது ஒளி. அதாவது நாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, உணவு சாப்பிட்றோம், ஏதோ சாப்பிட்றோம். அந்த சாப்பிட்ட உணவு சக்தியாக மாறி அந்த சக்தி சேகரிக்கப்படும், ஆனால் அது தேஜஸாக மாறுகிறது. அந்த சக்தி சேகரிக்கப்படாமல் கழிவாக வெளியேறிவிட்டால் தேஜஸாக வராது. இவ்வளோதான் விஷயம். தேஜஸும் ஆன்மீக சாதனைக்கு அவசியமான ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்போ பகவான் பார்த்து என்ன சொல்கிறாரு? யோகேஸ்வராத்து கிருஷ்ணாத்து. அந்த பகவானுக்கு இத்தனை கல்யாண குணங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சக்தி நமக்குள்ளேயும் இருக்குது. அந்த பகவானுக்குள்ளே என்னெல்லாம் சக்தியெல்லாம் இருக்கிறதோ அந்த சக்தி அதனுடைய அம்சமாக இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவுக்குள்ளேயும் அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சுவாமி என்னென்னமோ சொல்கிறீங்களே, ஜீவாத்மா சொல்கிறீங்க, பரமாத்மா சொல்கிறீங்க, இதெல்லாம் ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு சில பேருக்கு கேள்வி இருக்கலாம். அப்போது சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை சொல்லிட்டோம்னா அதெல்லாம் கிளியர் ஆகிடும். ஒரு குருகுலம் இருந்தது. குருகுலத்தில் குருநாதர் இருக்கிறார். அங்கே சில மாணவர்கள் படிச்சுட்ருக்கிறார். ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த குருநாதர் என்ன பண்ணுவார்? குருகுலத்தில் அவர் ஒரு ரூல்ஸ் வச்சுருக்கிறார். 20 ஸ்டூடெண்ட்டு தான் சேர்த்துக்கிறதுன்னு வச்சுருக்கிறார். அந்த 20 ஸ்டூடெண்ட்டில் யாராவது வெளியில் போய் முடிச்சுட்டு வெளியில் போகிறாங்கன்னா, அந்த வருஷம் 2 ஸ்டூடெண்ட் வெளியில் போகிறாங்கன்னா எத்தனை பேர் சேர்த்துக்குவார்? அடுத்த வருஷம் 2 பேர் தான் சேர்த்துக்குவார். ஆனால் ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, 2 பேருக்கு பதிலாக 20 பேர் மறுபடியும் வந்து நிற்பாங்க, அப்ளிகேஷன் போட்டு நிற்பாங்க சேர்க்குறதுக்கு. இந்த குருநாதர் என்ன பண்ணுவார்? உடனே என்ன பண்ணிடுவார்? டெஸ்ட்டை போடு. டெஸ்ட் வச்சு யார் பாஸ் பண்ணுறோன்னா எப்படி 2 பேர் எடுக்கிறது?
20 பேர் நிச்சயமாக அவருக்கு தேவையில்லை, அவருக்கு தேவையானது 2 பேர் தான், டெஸ்ட் வச்சுருவார். இப்போ தான் எல்லா இடத்துக்கும் எங்கே போனாலும் டெஸ்ட் இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும் டெஸ்ட் இருக்குது, எந்த கோர்ஸுக்கு எந்த கம்பெனிக்கு எங்கே போனாலும் இன்டர்வியூ இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது, டெஸ்ட் இருக்குது. அப்போ டெஸ்ட் வைக்கிறாரு, அவருக்கு அந்த டெஸ்ட்டில் எல்லாம் யார் பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த 2 பேரை தேர்ந்தெடுக்கிறார். அதே மாதிரி ஒரு முறை என்னாச்சு, 19 பேர் இருக்கிறாங்க, ஒரு பையன் மட்டும் அவருக்கு தேவை, 20 பேர் வந்து நின்றுட்டான். அப்போ டெஸ்ட் வச்சு ஒரு பையனை சேர்த்துக்கிட்டார். அப்போ மறுபடியும் ஸ்ட்ரென்த் வந்து 20 பசங்க வந்துட்டாங்க. அப்போ அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுறார், வழக்கம் போல் பாடம் ஆரம்பிக்கிறார். அன்னைக்கு பாடம் என்ன சொல்லி கொடுக்குறார் அப்படின்னா, ஆன்மா, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, உடம்பு, இதை பற்றிய விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கார். ஒரு பையன் எழுந்தான், அவன் தான் புதுசாக வந்தவன். அவன் வந்து, சுவாமி என்ன தான் சொன்னீங்கன்னு ஒன்றும் புரியவே இல்லையே, கண்ணை கட்டி காற்றுல விட்ட மாதிரி இருக்குது சொல்கிறாங்கல்ல, கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க, கண்ணை கட்டி காற்றுல விட்ட மாதிரி இருக்குன்னு. அப்போ ஒன்றுமே புரியலை சுவாமி அப்படின்னு கேட்டான் அந்த புது பையன். அப்படியா, சரி உனக்கு நான் சொல்லித்தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார். இதுதான் வந்து வேதிக்கு நம்முடைய பாரம்பரியமான கல்வி முறையில் இதுதான் வந்து அணுகுமுறை, மாணவர்கள் ஆசிரியர்களோட அணுகுமுறை. நேரம் பார்த்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, எப்போ எந்த நேரத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கணும். சரி உனக்கு நான் சொல்லித்தர்றேன், பொறுமையாக இரு. வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். ஆவணி மாதம் வந்துச்சு, கிருஷ்ண ஜெயந்தி. இந்த ஆவணி மாதத்துக்கு நிறைய சிறப்புகள் இருக்குது. நாம் இப்போ இருக்கிறது ஆவணி மாதம். ஆவணி மாதத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது, விநாயகர் சதுர்த்தி வரப்போகுது, அடுத்த வாரத்தில் வரப்போகுது விநாயகர் சதுர்த்தி. அப்புறம் ஆவணி அவிட்டம் சொல்லுவாங்க, இதில் பிராமணர்லாம் பர்டிகுலராக அந்த பூணூல் மாற்றிக்கிறதெல்லாம் செய்வாங்க, புண்ணியமான காரியம் ஆவணி அவிட்டம். கிருஷ்ண ஜெயந்தி நம்ம கொண்டாடிட்டோம் ஆல்ரெடி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி. அப்புறம் மங்கள கௌரி விரதம்னு பேர். அது வந்து கல்யாணமான பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, நோன்பு இருப்பாங்க, செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமையில் நோன்பு இருக்கக்கூடிய விரதம். இப்படி நிறைய, எல்லாத்துக்கும் மேலே ஓணம் பண்டிகை, கேரளாவில் நடக்கக்கூடிய ஓணம் பண்டிகை, இதெல்லாமே ஆவணி மாதத்தில் வரக்கூடியது. அந்த குருநாதர் ஆவணி மாதத்தில் வரக்கூடிய கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்காக காத்திருந்தார். ஜென்மாஷ்டமி வந்துச்சு, அன்றைக்கி எல்லாம் செலிப்ரேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய மாலையெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க, எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஜென்மாஷ்டமி நல்லா பஜனையெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு, கீதா சாண்டிங் போயிட்டுருக்கு, எல்லாம் முடிஞ்சு ப்ரோக்ராம்லாம் முடிஞ்சது. சாப்பாடு பரிமாறக்கு வச்சாங்க, எல்லாருக்கும் பொங்கல் பிரசாதம் பரிமாறிட்டே வர்றாங்க. இந்த பையனுக்கும் பரிமாறினாங்க. புது பையனும் சாப்பிட்டான். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது அந்த புது பையனை மட்டும் கூப்பிட்டு கையில் சோப்பு கொடுத்து, சோப்பு போட்டு கை கழுவிக்கோ அப்படின்னு சொன்னார். அவனும் சோப்பு போட்டு கை கழுவணும், ஏன்னா பொங்கல் சாப்பிட்டதுனால கையில் வந்து ஆயில் ஒட்டி இருக்கும், அதனால சோப்பு போட்டு கழுவிக்கோ அப்படின்னு சொன்னார். கழுவிட்டு வந்தான். மறுபடியும் சோப்பை கையில் கொடுத்து நாக்கை சோப்பு போட்டு கழுவிக்கோ அப்படின்னார். பொங்கல் சாப்பிட்டில்ல, கையில் ஆயில் ஒட்டிச்சு, சோப்பு போட்டு கழுவிட்ட, நாக்கு மொழியாக தானே சாப்பிட்ருக்குற, அப்போ அங்கேயும் சோப்பு போட்டு கழுவிக்க அப்படின்னார். அந்த பையன் திருன்னு டீச்சரை பார்க்குறான், இவருக்கு என்ன ஆச்சு? சுவாமி கையில் தான் ஆயில் ஒட்டும், நாக்கில் ஆயில் ஒட்டாது சுவாமி. அப்படியா, இப்போ நான் உன் கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன். என்ன கேள்வி? ஜீவாத்மானா என்ன, பரமாத்மா என்ன? ஜீவாத்மா ஏன் வருது அப்படின்னா, வினையின் காரணமாக மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம், மனுஷனாக பிறக்கிறோம் அல்லது வேறு ஏதாவது பிறக்கிறோம், அதுதான் ஜீவாத்மா. பரமாத்மாவுக்கு இந்த வினையில் கட்டுப்படாதது அப்படின்னு சொன்னார். இது உனக்கு பையனுக்கு புரியலை. இப்போ சொன்னார், உன் உடம்புக்குள்ளேயும் எண்ணெய் ஒட்டுற பகுதியும் இருக்குது, எண்ணெய் ஒட்டாத பகுதியும் இருக்குது. உன் உடம்புக்குள்ளே தானே இருக்குது, உன் உடம்புல தானே கையில் எண்ணெய் ஒட்டுது, நாக்கில் எண்ணெய் ஒட்டலை. உடம்புக்குள்ளே இந்த 2 பகுதியும் இருக்கிறது. அது மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் வினையால் கட்டுப்படக்கூடிய ஜீவாத்மா இருக்கிறது, வினையிலால் கட்டுப்படாத பரமாத்மாவும் நமக்குள்ளே தான் இருக்குது. பரமாத்மா எங்கே இருக்கார்? நமக்குள்ளே தான் இருக்கார். ஆனால் அவர் வினைக்கு அப்பாற்பட்டவர். அப்படிப்பட்ட பரமாத்மாவும் உனக்குள்ளே தான் இருக்குது. அப்போ தான் அந்த சீடனுக்கு புரிஞ்சது, ஜீவாத்மா என்பது என்ன, பரமாத்மா என்பது என்ன. ஜீவாத்மா வந்து நமக்குள்ளே இருக்கான், நமக்குள்ளே பரமாத்மா உட்கார்ந்துருக்கார். அவரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தேடல், வெளியில் தேடக்கூடாது, உள்முகமாக தேடணும். அதுக்கு தான் பயிற்சி கொடுக்குறோம். ஆரம்பத்தில் இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 20 மினிட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், அந்த தேடல் எப்படி தேடுறது அப்படிங்கிறத பயிற்சி கொடுக்குறோம். வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தீங்கன்னா அந்த செஷன்லேயே நீங்கள் கலந்துக்கலாம். அதுக்கு பேர் என்னது, கைடட் மெடிடேஷன். அந்த மெடிடேஷன் பண்ணும் பொழுது, தேடலை உள்ளுக்குள்ளே போய் தேடும் பொழுது தான் நமக்கு தேடுற பொருள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்.
ஸோ இன்றைய ஸ்லோகம் வந்து ராஜன் சம்ஸ்மிருத்திய சம்வாதம் இமம் அத்புதம் கேசவ அர்ஜுனயோகோ புண்ணியம் ஹிருஷ்யாமி ச முகுர்முகு. ஹே மன்னா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த புண்ணியமான அற்புதமான உரையாடலை நினைத்து நினைத்து மீண்டும் மீண்டும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்படின்னு முடிக்கிறார். அந்த உணர்வு அந்த சஞ்சயனுக்கு கிடைச்சக்கூடிய அந்த அனுபவம் நமக்கும் கிடைக்கும். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். ஆனால் சஞ்சயன் இருந்த நிலையில் நாமளும் இருக்கணும். நமக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னா சஞ்சயன் இருந்த நிலையில் அந்த ஒன்றிய மனதோடு இந்த சஞ்சயன் கேட்டான் இல்லையா, அந்த மாதிரி 100% மனதையும் ஒன்றுபடுத்தி ஒரு விஷயத்தை கேட்கும் பொழுது மகான்களுக்கு கிடைச்ச அதே அனுபவம் நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்குவோம். சரி, இந்த வாரத்தில் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய நேரடி சீடர்களில் ஒருத்தருடைய பிறந்த நாள் வந்துச்சு. நம்ம ஸ்கிரிப்சரையும் படிக்கணும், அதற்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையும் படிக்கணும். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம படிக்கும் பொழுது இன்னும் நமக்கு வந்து கிளாரிட்டி நல்லாவே கிடைக்கும். சரி, இந்த வாரத்தில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய நேரடி சீடர்களில் ஒருத்தருடைய பிறந்த நாள் வந்துச்சு. யார் அவர்? சுவாமி அத்வைதானந்த மகாராஜ். சரி, அவரை பற்றி இன்றைக்கி பார்ப்போம். அவருடைய இயற்பெயர் கோபால். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை விட 8 வயது அதிகமானவர், வயதில் மூத்தவர். இவர் கோபால்னு பேர். இவர் 1828 வருஷம் ராஜ்பூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர், இது வந்து கல்கட்டாவில் 24 பர்கானாஸ் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது. அந்த மாவட்டத்தில் இருந்து வந்தவர். அந்த ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து மட்டும் 6 டைரக்ட் டிசைபிள் வந்திருக்கிறாங்க. 24 பர்கானா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து மட்டும் 6 டைரக்ட் டிசைபிள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன்ட்ட வந்திருக்கிறாங்க. அதில் ஒருத்தர் இவர். இந்த கோபால் சிந்தியில் ஒரு வேணி மாதவ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவருடைய கடையில் வேலை பார்த்துட்ருக்கார். அந்த வேணி மாதவ் வந்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய பக்தர். அப்போ அங்கே ஏதாவது விழாக்கள் ஏற்பாடு பண்ணுவார், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் அங்கே போவார். அப்படி போகும்பொழுது தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய முதல் முறையாக அங்கே பார்க்குறாரு. இவருக்கு திருமணம் ஆனவர். ஒரு முறை இவருடைய மனைவி இறந்து போயிடுறாங்க. மனைவி இறந்து போனவுடனே எல்லாம் முடிஞ்சது அப்படின்னு ஒரு பெரிய சோகமான நிலையில் இருக்கிறார். அப்போ தான் அவருடைய நண்பர் சொல்கிறார், நீ என் கூட வா, நான் வந்து தக்ஷிணேஸ்வரத்துக்கு போகிறேன், அங்கே வந்து ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு வர்றார். இவருக்கு வாழ்க்கையில் கஷ்டம் இருந்தது போது தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் நோக்கி வருகிறார். அர்ஜுன விஷாத யோகம், துயரம் இருக்கும் பொழுது தான் பகவான் அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாரு, துயரத்தை நீக்குகிறார். இந்த பக்தருக்கும் ஒரு துயரம் இருந்தது, அந்த துயரத்தின் காரணமாகத்தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன்ட்ட வர்றாரு. அப்படி தான் சந்திப்பு அப்படிங்கிறது நடக்குது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட வரும் பொழுது முதல் நாள் சந்திப்பில் ராமகிருஷ்ணர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார், பகூத்தகர் குட்டீச்சகர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கார். இதெல்லாம் அமுதமொழியில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. பகூத்தகர் அப்படின்னா வேறு வேறு இடங்களுக்கு சஞ்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சாதுக்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த ரெண்டே சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் வந்து பகூத்தகர், குட்டீச்சகர். உதகம்னா வயிறு, அதாவது பிக்ஷைக்காக வேறு வேறு இடங்களுக்கு சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறவருக்கு பேர் பகூத்தகர். குட்டீச்சகர் அப்படின்னா ஒரே இடத்துல அமைதியாக உட்காந்துருப்பார், சாப்பாடு வந்தால் சாப்பிடுவார், இல்லைன்னா அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார். அது பேர் குட்டீச்சகர்னு பேர். அது டெட்டர்மினேஷன், நான் வந்து இறைவனை காண்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு டிட்டர்மினேஷன். புத்தர் வந்து என்ன பண்ணார், போதி மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு என்ன சொன்னார், நான் இந்த ஆசனத்தில் உட்காந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன், என்னோடய வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை அறிவேன் அல்லது உயிரை விடுவேன். இதை விட்டு அந்த நிர்வாண நிலை, அந்த பரபிரம்ம நிலையை நான் என்னன்னு அப்படிங்கிறத உணராத வரைக்கும் இந்த ஆசனத்தை விட்டு நான் எழுந்திருக்க மாட்டேன்னு சபதம் எடுத்துக்கிட்டார்.
அதான் வந்து குட்டீச்சகர், அது ஒரு ஸ்திரமாக வந்து ஒரு உறுதி எடுத்துக்கிறது. பகுத்தகர் அப்படின்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பிக்ஷைக்காக வேறு இடங்களுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த நிலைகளை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறார். முதல் சந்திப்பில் இவர் கேட்குறார். முதல் சந்திப்பின் பொழுதே இந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் கேட்குறார். அப்புறமா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரோட தொடர்ந்து போயிட்டு வந்துட்டுருக்கார் தட்சிணேஸ்வரத்திற்கு. இவர் ரொம்ப வயதில் மூத்தவராக இருக்கிறதுனால அன்னை சாரதா தேவிக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை அனுப்பி வைக்கிறார். நீ போயிட்டு அங்கே சாரதாம்மா ஒருத்தியாக இருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கா, எல்லாம் இங்கே வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து சமையல் பண்ணணும். அதனால் நீ வயதில் மூத்தவன், உனக்கு அனுபவமும் இருக்குது, அதனால் அங்கே போயிட்டு சாரதாம்மாவுக்கு தேவையான உதவிகள்லாம் செய்யுன்னு சொல்லி வைக்கிறார். இவர் வந்து அன்னை சாரதா தேவிகிட்ட போயிட்டு அங்கே எல்லாம் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கார். சாரதாம்மா எப்போதும் முக்காடிட்டு இருப்பார். ஈவன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பார்க்க வரும்போது கூட முக்காடிட்டு இருப்பார். அத்வைதானந்தர் போகும் பொழுது அந்த முக்காடெல்லாம் கிடையாது. ஃப்ரீயாக அம்மா கிட்ட பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இவருக்கு. அப்படி அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணவர் இந்த கோபால் மகராஜ். சுவாமிஜி வந்து பாட்டு பாடுவார். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், சுவாமிஜி எல்லா கலைகளிலும் வல்லவர். அவர் பாட்டும் பாடுவார். அப்படி அவர் பாட்டு பாடும் பொழுது தப்லா அடிக்கிறது இந்த கோபால் மகராஜ் அப்படின்னு சொல்லுவார். இப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்லேருந்து இவர் என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டார் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பெரிய சப்ஜெக்ட்டு. சுருக்கமாக சொல்லிடுவாங்க இருக்கிற நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கார் அப்படின்னா, யாரையும் தாழ்வாக கருதக்கூடாது, எந்த ஒருத்தரையும் நம்ம வந்து குறைவாக மதிப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டார். ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் நடந்து போயிட்டுருக்கார். போகிற வழியில் ஒரு பெண்மணி என்ன பண்ணுறாங்க, தலையில் அந்த மனித கழிவுகளை சுமந்துக்கிட்டு வர்றாங்க. அந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு நிலை இருந்தது. இதெல்லாம் 1800 அப்படி ஒரு நிலை இருந்தது. அதை பார்த்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சாஷ்டாங்கமாக அந்த பெண்மணிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறார். தாயே, உன்னை தவிர வேறு யார் இந்த காரியத்தை செய்ய முடியும் அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணுறார். இந்த காட்சியே போதுமானது இந்த கோபால் மகராஜுக்கு. அதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, யாரையும் குறைவாக மதிப்பிடக்கூடாது. எல்லாரும் இந்த சமுதாயத்தில் அவரவர்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது, அந்த கடமைகளை செய்கிறார்கள், அதை நன்றியுணர்வோடு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கற்றுக்கிறாரு. யாரையும் குறைவாக அல்லது தாழ்வாக கருதக்கூடாது அப்படிங்கிறது. அப்புறம் ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பஞ்சவட்டியில் போயிட்டு உட்காந்து பக்தரோட பேசிக்கிட்டு இருக்கார். அங்கே தியானம், அந்த சங்கீர்த்தனமெல்லாம் நடக்குது. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு. உடனே எல்லாரும் அந்த அறைக்கு போகிறதுக்காக கிளம்பிட்டாங்க. அப்போ ஒருத்தர் சொன்னார், அங்கே ராமகிருஷ்ணன் சொன்னார் கோபால் மகாராஜை பார்த்து, கொடையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுப்பா அப்படின்னு சொன்னார். அங்கே போய் இப்போ போனதுக்கப்புறம் கொடையை எடுத்துகிட்டு வந்தியா அப்படின்னு கேட்டார். இல்லை, மறந்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னார். அதுக்கு பேர் தான் கவனக்குறைவு. சின்ன விஷயந்தான். கொடை எடுத்துகிட்டு வான்னு சொன்னதுக்கப்புறமும் கூட கொடை அங்கேயே விட்டுட்டு வேறு ஏதோ பேச்சில் வந்துட்டார் அது பாட்டுக்கு. அப்போ இல்லை, மறந்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா. அப்போ ஆன்மீக சாதகர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, மாணவர்களாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு செயலையும் 100% அந்த என்ன பண்ணணும், சுய உணர்வோடு செய்யணும், முழு மனதோடு செய்யணும், கவனக்குறைவாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டார். 2 விஷயம். இது யாரையும் தாழ்வாக கருதக்கூடாது, எந்த வேலை செஞ்சாலும் முழு ஈடுபாட்டோடு செய்யணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மந்திர தீட்சை கொடுத்தது ரொம்ப குறைவான பக்தர்களுக்கு. அதில் இவரும் ஒருத்தர். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியாக மந்திர தீட்சை பெற்றவர் இந்த அத்வைதானந்தர் கோபால் மகராஜ். மந்திர தீட்சைக்கு பெற்ற பிறகு 3 நாட்கள் அந்த நிஷ்டையில் இருந்தார். அதே இடத்துல உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது. காசிப்பூரில் தங்கி இருக்கிறார். அங்கே இருந்து தொடர்ந்து சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எல்லாரும். அப்போ ஒரு நாள் அத்வைதானந்தர், அதாவது கோபால் மகராஜ், இரவு முழுவதும் சேவை பண்ணிக்கணும், கண் முழிச்சு பார்க்கணும், அவர் சேவை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ ஒரு நாள் பகலில் லேசாக கண்ணை எழுந்து தூங்கிட்டு இருக்கார். இப்போ யாரோ போய் அந்த ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு உரிய வேலையில் அந்த மருந்து கொடுக்கணும், அது கடந்து போயிட்டுருக்குது, இவர் தூங்கிட்டு இருக்கார். அப்போ யாரோ சொன்னாங்க, கோபாலை எழுப்பு, அவர் மருந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ ராமகிருஷ்ணன் சொன்னார், அவனை எழுப்பாத, அவன் எத்தனையோ இரவுகள் இதுக்காக என்னக்காக தூக்கத்தை தொலைச்சிட்டான், அவன் நிம்மதியாக தூங்கட்டும், நீ எடுத்து கொடு அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ குரு சேவையில் அந்தளவுக்கு ஈடுபாட்டோடு இருந்திருக்கிறாருங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொரு நாள் தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். யார்? கோபால் மகராஜ் தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். அப்போ கிரீஷ் சந்திர கோஷ்னு ஒரு பக்தர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணோட பக்தர், அவர் உள்ளே வர்றார். இப்போ கேட்குறார், கோபால் நீ என்ன பண்ணிகிட்ருக்க? நான் தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கேன்
நீ யாரை தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கியோ அந்த அம்பிகை அங்கே கஷ்டப்பட்டு சப்பாத்தி பண்ணிச்சிட்ருக்குறாங்க, நீ போய் அங்கே போய் அவங்களுக்கு சேவை பண்ணு. நீ எந்த அம்பிகையை நீ தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கியோ அந்த அம்பிகை இந்த பக்தர்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு சமைச்சிட்ருக்குறாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க, அங்கே போய் அவங்களுக்கு உதவி செய். யார் அந்த அம்பிகை? சாரதாம்மா. சாரதாம்மாவுக்கு போய் சேவை பண்ணு. அது நீ செய்யக்கூடிய தியானத்தை விட பல மடங்கு உன்னதமான நிலை அப்படிங்கிறத ஒரு சொல்லி அனுப்புகிறாரு. அப்புறம் ஒரு நாள் அன்னைக்கு மகர சங்கராந்தி, நம்ம ஊரில் என்ன சொல்லுவான், தை பொங்கல். அன்றைய நாளில் இந்த மகர சங்கராந்தி அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான நாள் வந்து இந்தியா முழுவதும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாள். எல்லோரும் வேறு வேறு ஸ்டேட்டில் வேறு வேறு பேரில் கொண்டாடுவாங்க. அங்கே பெங்காலில் இதுக்கு பேர் மகர சங்கராந்தி. அந்த நாளில் இவர் என்ன பண்ணுவார், ஒவ்வொரு வருஷமும் துறவிகளுக்கு காவி உடையெல்லாம் கொடுப்பார். அன்றைக்கி என்னாச்சு, ஒரு 10 ட்ரெஸ்ஸை கொண்டு வந்து கையில் வச்சுக்கிட்டு நான் இந்த வழியாக பூரி யாத்திரை போவாங்க சன்னியாசிகள், அவங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு வச்சுருக்கேன் காவி உடைகள், ருத்ராட்ச மாலையெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணன்கிட்ட சொன்னார். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொன்னார், அந்த காவி உடைகளை இந்த இளைஞர்களுக்கு கொடு. அந்த காவி உடையை இந்த இளைஞர்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கத்தில் உட்காந்த இளைஞர்கள்லாம் சொல்கிறார், நரேந்திரன், ராக்கால் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, இந்த இளைஞர்களுக்கு கொடு. இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் 1000 துறவிகளுக்கு சமம், இவர்களுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கொடுன்னு சொல்லலை, தானே வாங்கி ஒவ்வொருத்தருக்கும் கையில் கொடுத்துட்டார். அப்போவே அப்படி ராமகிருஷ்ண மடத்தை ஸ்தாபனம் செய்தவர் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சில நேரங்களில் அவங்க குழப்பம் வரும். ராமகிருஷ்ண மடம் மிஷன் அப்படின்னு இருக்குது. ராமகிருஷ்ண மடத்தை ஸ்தாபனம் செய்தவர் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர். ராமகிருஷ்ண மிஷனை ஸ்தாபனம் செய்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர். இந்த கிளாரிட்டி வேணும். அப்படி இந்த ஆர்கனைசேஷனை ஒரு வடிவம் கொடுத்துருக்காரு. கோபால் மூலமாக எல்லாருக்கும் அப்போவே சந்நியாசம் கொடுத்து என்ன பண்ணுறார், பிற்காலத்தில் முறைப்படி அவங்க சந்நியாசம் மந்திரம் சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனால் அன்றைக்கே அந்த காவி வஸ்திரத்தை பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அவங்க எல்லாரும் பெற்றுக்கொண்டார்கள். அதுக்கு ஒரு கர்த்தாவாக இருந்து செயல்பட்டவர் இந்த கோபால் மகாராஜ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒரு நாள் சுவாமி விவேகானந்தர் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிலை, உருவத்தை கடந்த நிலை, ஜீவாத்மா இந்த உடலை கடந்த நிலைக்கு போகிறார். ஒரு நிலைக்கு போகும் பொழுது கோபால் கோபால் என் உடம்பு எங்கே இருக்கா இல்லையா, கோபால் கோபால்னு கத்துறார். இப்போ கோபால் மகாராஜ் பக்கத்தில் உட்காந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். சுவாமிஜி நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கீங்க தொட்டு தொட்டு காமிக்கிறார். அப்படி உடல் கடந்த நிலைக்கு போகிறாரு சுவாமிஜி. அப்படி ஒரு நிலையெல்லாம் இருக்குது. அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடக்குது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் மறைவுக்கு பிறகு முறைப்படி எல்லாரும் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறாங்க. இவருக்கு சுவாமி அத்வைதானந்தர்னு பேர் வருது. பிற்காலத்தில் தீர்த்த யாத்திரைக்காக பல இடங்களுக்கு போகிறாரு. வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தீர்த்த தலங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு வர்றாரு. சவுத் இந்தியாவுக்கும் வந்திருக்கிறார். ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி இதெல்லாம் 1895-96 1895-96 வருஷத்தில் கன்னியாகுமரி இந்த இடங்களுக்கும் வந்துட்டு போயிருக்கார் நம்ம அத்வைதானந்தர். சுவாமிஜி வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தால் திரும்பி வந்ததுக்கப்புறமா ராமகிருஷ்ண மிஷனை தொடங்குகிறார். அதுக்கான நீதிகள்லாம் வகுக்கிறார். இப்படி தான் இருக்கணும், பிரம்மச்சாரினா இப்படி இருக்கணும், சன்னியாசிகள் இப்படி இருக்கணும், துறவிகள் இல்லறத்து பக்தர்கள் வந்தால் அவங்க இப்படி கவனிக்கணும், இப்படி எல்லா விஷயங்களையும் எல்லாத்தையும் போடுறார். ஒரு வழிகாட்டுதலை கொண்டு வந்து கொடுக்குறார். அங்கே வேலூர் மடத்துக்கான நிலத்தை வாங்குகிறாங்க. அதுக்கு வெளிநாட்டு பக்தர்கள் நிறைய பணம் கொடுத்துருக்காங்க, நிலத்தை வாங்குகிறாங்க. அப்போ அந்த நிலம் வந்து அந்த வழியாக போகக்கூடிய போட்டுகள்லாம் அங்கே வச்சு ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமா இருந்துச்சு அந்த இடம். அப்போ குண்டும் குழியுமாக இருந்தக்கூடிய அந்த இடத்த எல்லாத்தையும் ஃபிசிக்கலாக அந்த வேலை பண்ணது நம்ம கோபால் மகாராஜ். அங்கே நிறைய அந்த ஆரம்ப கட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். எல்லா இடத்துலையுமே புதுசாக ஆரம்ப கட்டம். அந்த நேரத்தில் கோபால் மகாராஜ் அங்கே இருந்து நிறைய வேலை பார்த்துருக்கார். ஒரு முறை ஒரு வேடிக்கையான ஒரு நிகழ்ச்சி. இப்போ மடத்தில் சேர்ந்த பிரம்மச்சாரிகள் இருக்காங்க, அவர்களையும் உதவிக்கு வச்சுக்குவாங்க. ஒரு முறை வேறொரு சுவாமிஜி நம்ம கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு காய்கறி தோட்டத்தில் போயிட்டு வேலை பார்க்க வச்சுட்ருக்கார். அப்போது கோபால் மகாராஜ் அங்கே போய் பார்த்தார். இவருக்கு தேவை, ஒரு 5-6 பசங்க தேவைப்படுது. அங்கே வேறோட இடத்துல வந்து ஒரு குழி தோண்டணும், மாமரம் மடம் நடனம், அந்த மாதிரி ஒரு வேலை இருக்குது. ஒரு 5-6 பசங்க வேணும். இவர் போய் பார்த்தார்.
அங்கே ஒரு 4-5 பசங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டார் பிரம்மச்சாரிகள். அடடே, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறீங்களா அப்படின்னு அங்கே போய் கேட்டார். அந்த பசங்கள்லாம் பார்த்தாங்க, ஓ இதை விட கம்மியான வேலை கொடுக்க போகிறார், நமக்கு இதை விட ஈஸியான வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆமாம் சுவாமி, அங்கே என்ன காய்கறியெல்லாம் பறிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டம், இந்த சின்ன குழந்தைங்களை எப்படியா கஷ்டப்படுத்துறது, என் கூட வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணார், ஆளுக்கு ஒரு கையில் கடப்பாரை கொடுத்து குழி எடுக்க சொல்லிட்டார். குழி கஷ்டம், இதை விட கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை, அது சொல்லக்கூடிய விதம் ஏன்னா அங்கேயும் வேலை நடக்கணும். அப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு வேடிக்கையான சம்பவங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய நடந்திருக்கு. ஒரு நாள் ரொம்ப கள்ளங்கபடம் இல்லாத சுவாமி வரும், எப்போ மனசில் பட்டது அப்படியே சொல்லுவார். ஒரு நாள் சுவாமிஜிக்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு, இந்த மழை பெஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோவேன், மழையில் நனைஞ்சு வாத்துக்கள்லாம் ஜலதோஷம் பிடிச்சிச்சு, மழையில் நனைஞ்சு வாத்துக்கெல்லாம் ஜலதோஷம் பிடிச்சிருச்சு, தவளைக்கெல்லாம் தும்மல் வருது, தவளையெல்லாம் தும்மிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். எங்கேயாவது தவளை வந்து தும்முதான் நம்ம பார்த்துருக்கோமா? வாத்துக்கு என்றைக்காவது ஜலதோஷம் பிடிக்குமா? அவ்வளோ எளிமையான சுபாவம், கள்ளங்கபடம் இல்லாமல் சாமிஜிட்ட போய் சொல்கிறார். எல்லோரும் அவரை பார்த்து எல்லோரும் கேட்டு சிரிக்கிறாங்க, ஆனந்தம் அடைகிறாங்க. அது ஆனந்த சந்தை. ஏன்னா இந்த மொனாஸ்ட்ரியில் எப்பொழுதுமே அங்கே வந்து மகிழ்ச்சி குறைவு இருக்காது, எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சி குறைவு இருக்காது, அது ஆனந்த சந்தையாகவே இருக்கும். அப்போ நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. ஒரு நாள் சுவாமிஜி என்ன பண்ணுறார், இந்த அத்வைதானந்தஜி கோபால் மகாராஜுக்கு என்ன பண்ணுறார், உட்கார வச்சுட்டு அபிஷேகம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டார். இவர் வந்து பாலிலேயே அபிஷேகம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சு நிறைய குடம் கொண்டு பாலை கொண்டு வந்து ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு அவங்களோட அன்பை வெளிப்படுத்துகிறாங்க. அந்த ஒரு சமயத்தில் பிற்காலத்தில் இவர் வந்து மடத்தினுடைய ட்ரஸ்டியாக வருகிறார். யார்? சுவாமி அத்வைதானந்தர் ட்ரஸ்டியாக வருகிறார். வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாகவும் இருந்தவர். இவர் ஒன் ஆஃப் த டைரக்ட் டிசைபிள். சுவாமிஜியை விட வயசில் 35 வயசு பெரியவர். பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை விட 8 வயது பெரியவர். அப்படிப்பட்ட வயதானவராக இருந்தாலும் சுவாமிஜி போட்ட ரூல்ஸ்னால் ரூல்ஸு தான், அது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். ரூல்ஸ் என்ன போட்டிருக்கார், ஆசிரமத்தில் மடத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் சான்ஸ்கிரிட்டை படிக்கணும். சான்ஸ்கிரிட்னா சாதாரண சான்ஸ்கிரிட், இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்குள்ளே நமக்கு என்னமோ இமயமலையே கடந்துட்டு வந்த மாதிரி பல பேருக்கு இருக்கும், இமயமலையே ஏறி வந்துட்ட மாதிரி நமக்கு இருக்கும். ஆனால் சான்ஸ்கிரிட் அப்படிங்கிறது, அவங்க படித்த சான்ஸ்கிரிட்டு லகு கௌமுத்தின்னு ஒரு சான்ஸ்கிரிட்டோட ஒரு இலக்கண நூல் இருக்குது. அது பல்ல உடைக்கக்கூடிய சான்ஸ்கிரிட். அது அந்த சான்ஸ்கிரிட்டை 80 வயசில் இவர் என்ன பண்ணார், மனப்பாடம் பண்ணார். சுவாமிஜி சொல்லியிருக்கார், ரூல்ஸு போட்டிருக்கார், எல்லாருக்கும் ரூல்ஸு, அது எனக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சான்ஸ்கிரிட்டை மனப்பாடம் பண்ணார். அதுதான் அத்வைதானந்தர். இது நான் வந்து வயசாயிருச்சு, எனக்கு எக்ஸப்ஷன் கொடுங்க அப்படின்லாம் கேட்கல. ரூல்ஸுனால் அது எல்லாருக்கும் ரூல்ஸு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வயசுலையும் அந்த சான்ஸ்கிரிட்டெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்தார். அடுத்து வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுத்தார் இந்த கோபால் மகாராஜ். ஒரு நாள் சாரதா அம்மா பார்க்குறதுக்கு உத்போதனுக்கு போகிறார். உத்போதனில் அன்னை சாரதா தேவி இருக்காங்க. போயிட்டு அம்மாக்கிட்ட கேட்குறாரு, உங்கள் கால் வலி எப்படி இருக்குது? சாரதா அம்மாவுக்கு எப்போதும் இந்த வாதம், கால் வலி இருக்கும். கால் வலி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ சாரதா அம்மா சொன்னாங்க, அதை ஏன் கேட்குற, அது என் கூடவே பிறந்த மாதிரி இருக்குது, எப்போதும் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. வாதம் என்பது உடம்புல மாறி மாறி இடத்த மாற்றிக்கிட்டே இருக்குமே தவிர இருக்கும், அது எங்கேயும் போகாது, அந்த வலி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதோடு தான் அவங்க சாரதா அம்மா அத்தனை காரியங்களையும் பண்ணாங்க. அப்போ நீ எப்படி இருக்கிறேன்னு கேட்டாங்க. யார்? சாரதா அம்மா அத்வைதானந்தரை பார்த்து. நான் நல்லா இருக்கேன், ஆசிரமத்தில் வேலூர் மடத்தில் நிறைய காய்கறிகள்லாம் தோட்டமெல்லாம் போட்டிருக்கோம். அப்போல்லாம் அவ்வளோ வறுமை, காசு கொடுத்து காய்கறிகள் வாங்க முடியாது, ஒரு வேளை உணவு தான் கிடைக்கும், அவ்வளோ வறுமையாக. அதனால் எல்லாருக்கும் உணவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறனால கடுமையாக வேலை செஞ்சு அங்கேருந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்டை கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் பசியாற்றுறதுக்காக செய்கிறாங்க. இவ்வளோ வேலை பண்ணுறேன், இருந்தாலும் இப்போ வரக்கூடிய பசங்கள், அந்த காலத்தில் 1800 இப்போ வரக்கூடிய பசங்கள்லாம் அவ்வளோ தானாக விரும்பி எதையும் செய்ய மாட்டேங்கிறான்னு ஒரு குறைபட்டுக்கிட்டார். யார்? அத்வைதானந்தர். அது 1800. இப்போ யோசித்து பார்த்துக்கங்க. அப்போ சாரதாம்மா சொன்ன அட்வைஸு, ஆசிரமம் அப்படின்னா அப்படி தான் இருக்கும்,
எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. நீ வயதில் மூத்தவன், நீ என்ன பண்ணணும்? எல்லாரையும் அனுசரித்து போகணும், எல்லாருக்கும் தேவையான விஷயங்களை செய்யணும். அதனால் யாரிடமும் குறைபட்டு கொள்ளாமல் யார்கிட்ட எவ்வளவு திறமை இருக்கிறோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர்களிடம் என்ன பண்ணணும்? அன்பாக பேசி எல்லா வேலைகளையும் செய்யணும். நீ எல்லாருக்கும் தந்தை ஸ்தானத்திலேருந்து எல்லாரையும் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவுரையை கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் சாரதா அம்மா கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேசக்கூடியவர் நம்ம அத்வைதானந்தர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர். அவ்வளோ வயசான காலத்துலேயும் தவத்துக்கு எந்த விதத்துலையும் அவர் மிஸ் பண்ணவே மாட்டார். தன்னுடைய தினசரி ரொட்டீன்லேருந்து மிஸ் பண்ணவே மாட்டார். நமக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி வந்துருச்சு, ஒரு வீட்டில் ஒரு காரியம் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணிடுவான்? மெடிடேஷனுக்கெல்லாம் லீவு, பகவத்கீதா கிளாஸுக்கு லீவு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? முடிவு பண்ணிடுறோம். அப்படி கிடையாது. எல்லா நாளும் எல்லா நேரத்திலையும் தீபாவளி, பொங்கல், எந்த பண்டிகை இருந்தாலும் அது பாட்டுக்கு ரொட்டீன் போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் சாதனைகளுக்கு லீவு என்பது கிடையாது. தினசரி செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் நம்ம அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறத உறுதியாக இருந்தார். இவர் மற்ற இளம் சீடர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்தார். இவர் சொல்லுவார், இந்த இளம் சீடர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? வெளியில் வீட்டை விட்டு போகும்பொழுது டம்முன்னு இந்த கதவை சாத்திட்டு போவாங்க. கதவை சாத்தும்போது இன்றைக்கி நடக்கும் வீடுகளில் நீங்கள் கவனிக்க முடியும், குழந்தைகள் அதை செய்வாங்க. குழந்தைகளில் பெரியவங்களே செய்வாங்க, கோபமாக இருந்தால் செய்வாங்க, டம்முன்னு கதவை சாத்திட்டு போவாங்க. அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது. அது மாதிரி அந்த துணியை கிழிக்கும்போது அப்படி வேகமாக கிழிக்கும்போது அந்த சத்தம் கூட மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்கும். அப்படிங்களா? பல்வேறு விஷயங்களை இளம் சீடர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். ஒரு ஆச்சாரியராக இருந்து கற்றுக் கொடுக்கிறார் அவர். இவருடைய கடைசி காலகட்டம் வருது. உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்திருக்கிறார். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணுறார். ஹே பிரபு, நீங்கள் என் கடைசி நாளில் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்களே, வரலையே, நான் ரொம்ப காத்துட்ருக்கிறேன், பயணத்துக்கு கடைசி இறுதி பயணத்துக்கு காத்துட்ருக்கிறேன், வரவே இல்லைன்னு சொல்லி கண்ணீர் விட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுறார். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் முன்னாடி தோன்றுகிறார். எப்படி தெரியுமா? கதாயோட கையில், ஆஞ்சநேயர் கையில் வச்சுருக்காரு கதை, அந்த கதையோடு அப்படி நிற்கிறார். அப்போ பேர் கேட்குறார், பிரபு என்ன கையில் கதையெல்லாம் வச்சுருக்கிறீங்க? என் பேர் கதாதரன் இல்லையா? என் பேர் கதாதரன் இல்லையா? அதனால் கதையோடு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் அப்போ கையெடுத்து கூப்பிட்டு வணங்கினார். அப்படியே அவரோட ஐக்கியமாகிறார். இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது எவ்வளோ இதான் உள்ளம் பூரிப்படைகிறது. சஞ்சயனுக்கு எப்படி வந்தது? பகவானுடைய மகிமையில பார்க்கணும், மகிமைகளை கேட்கணும், மகிமையில கேட்க கேட்க என்ன பண்ணணும்? உள்ளம் பூரிப்படையணும். இதுக்கு இந்த ஜென்மம் சாப்பல்யம் அடையணும். இந்த ஜென்மம் ஒரு புனிதம் அடையணும். அப்படின்னா நல்ல காரியங்களை செய்யணும், நல்ல விஷயங்களை கேட்கணும், நல்ல ஒரு தொடர்பில் இருக்கணும். இது எல்லாமே இருக்கும் பொழுது இந்த நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஒரு புண்ணியமான வாழ்க்கையாக போகும் அப்படிங்கிறத இவங்க வாழ்க்கையை படிக்கும் பொழுது நமக்கு தெரிகிறது. இப்போ இவருடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான சில உபதேசங்கள் இருக்கிறது. என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா? சுவாமிகளுக்கு சோம்பேறிகளை கண்டால் பிடிக்காது. முதல் உபதேசம். எப்பொழுதும் என்ன பண்ணுவார்? எப்போவும் ஆக்டிவாக இருப்பார். கடைசி காலம் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறார்? சோம்பேறியாக ஒரு நாள் இருக்கக்கூடாது, ஒரு நிமிஷம் கூட சோம்பேறித்தனமாக இருக்கக்கூடாது. இது சாரதாமாவும் சொல்லியிருக்காங்க. சோம்பேறித்தனமாக இருக்கக்கூடாத, நல்ல காரியங்களை செய்துக்கிட்டே இருக்கணும். எப்போதும் ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள வேலைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கணும். ஏன் தெரியுமா? எம்டி மைண்டு டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது. எப்போதும் வேலை செய்யாமல் ஒரு சும்மா உட்காந்துருந்தோம்னா என்ன பண்ணும்? பேய் பிசாசெல்லாம் நமக்குள்ள உட்காந்துக்கும். டெவில்ஸ் அப்படின்னா பேய் பிசாசுகள். பேய் பிசாசு மாதிரி இருக்கக்கூடிய கெட்ட சிந்தனைகள் நம்ம மனசில் உட்காந்துக்கும். அதனால் எப்போதும் நல்ல காரியங்களை செய்துக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்கிறார். ரெண்டாவது, கடவுளை தவிர வேறு யாரையும் சார்ந்து வாழக்கூடாது. ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால தான் பிரச்சனையே வீடுகளில். இப்போ அவரை சார்ந்திருக்கிறேன், இவரை சார்ந்திருக்கிறேன், மகனை சார்ந்திருக்கிறேன், மகளை சார்ந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம ஏதாவது ஒருத்தரை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறனால ஒருவேளை அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்கன்னா சந்தோஷமாக இருக்கும், செய்யாமல் விட்டுட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம்? துக்கத்துக்கு போயிடுறோம். அப்படி இல்லாமல் எப்போதும் இறைவனை சார்ந்திருந்துக்க பழகிட்டோம்னா எப்போதும் துன்பத்துக்கு ஆளாக மாட்டோம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம். எப்போதும் இறைவனை சார்ந்து இருக்கணும், மனுஷங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடாது. டிவைன், இறைவனை சார்ந்து இருக்கணும். மூணாவது, எல்லாரையும் பகவானாக பார்த்து சேவை பண்ணணும். நம்ம சேவை பண்ணும் பொழுது அவர் மனுஷனாக பார்க்காம அவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இறைவனாக நினச்சி அவருக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும். நாலாவது விஷயம், பகவத்கீதை இதை அவர் மென்ஷனே பண்ணுறாரு. பகவத்கீதை போன்ற ஆன்மீக நூல்களை
தினசரி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம கீதா கிளாஸில் இருக்கிறோம், படிச்சுட்ருக்கிறோம். பகவத்கீதை போன்ற நூல்களை, அது மட்டும் கிடையாது, அது போன்ற எந்த நூல்களாக இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணணும், தினசரி படிக்கணும். நேர்மை, அன்பு, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி இருந்தால், அதாவது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்றால் நீங்கள் யார் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், அந்த இறைவனிடம் சரணாகதி இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த இறைவனை பெறலாம். சரண்டர் டு காட் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளே வேணும். கடைசியாக விளையாட்டுக்கு கூட பொய் சொல்லக்கூடாது. விளையாடும்போது கூட பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது முக்கியம். இவர் வாழ்க்கையில் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது, ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு, ஆன்மீக சாதனைகளுக்கு வயது ஒரு தடை இல்லை அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சிருக்கிறார். வரும் பொழுதே ரொம்ப லேட்டாக வந்திருக்கார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் வயது மூத்தவர். அப்படி வயதெல்லாம் ஒரு முக்கியம் கிடையாது, நம்ம போடக்கூடிய முயற்சி தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத இவருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து கற்றுக்குறோம். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மகானுடைய பிறந்தநாள் இந்த வாரம் சனிக்கிழமை வந்துச்சு. வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் இதை போகிற மற்ற விஷயங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து படிங்க. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 77. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.